ലിറ്റ്മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കോർ കോഴ്സായ അപ്രീസിയേറ്റിംഗ് പ്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോസ് എന്ന ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 3-ാം ഭാഗമാണ്, പാർട്ട് 3 ആണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. PPT പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടിയുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് homilies മുതലാണ്. അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. So we can start with homily. A homily is a commentary that follows a reading of scripture. It's a commentary on a scripture, on a holy scripture. We know that in those times there were so many holy scriptures like Bibles, different narratives of Bibles and so and so. On these Bibles there were commentaries. This commentary is known as homily. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ homily എന്ന് പറയുക. The English word homily is derived from the ancient Greek word homilia, which means to hold verbal intercourse with a person. The Greek word homilia means the verbal intercourse with a person. ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന വെർബൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. According to Catholic Encyclopedia, Origen was the first to distinguish between logos, sermon and homilia, tractus. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഹൊമീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജൻ ആണ് എന്നതാണ് ഇതിലെ കാത്തലിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറയുന്നത്. When the sacred scriptures are read in the church, God himself speaks to his people, and the Christ present in his own word proclaims the Gospels. When sacred scriptures were read in the church, God himself speaks to the people. The Christian belief is that when the sacred scriptures were read in the church or in holy places, God himself speaks to his people. God speaks to his people, and Christ present his own word proclaims the gospel, and Christ also proclaims his gospel. അതായത് ഗോഡ് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് സാക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് പള്ളികളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. സോ ദർ ഈസ് എ കോമൻട്രി ഓൺ ദ സാക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. A fuller understanding and effective use of the word is fostered by a living commentary of the word, that is, the homily as part of the liturgical action. We know we could not understand the fuller meaning of a divine word. How we could understand that? With commentaries given by eminent personalities, given by the people who have inner voices. ഇന്നർ വോയിസുകളുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ കമൻട്രിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും റിയൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. ദ വേർഡ് മീൻസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് സാക്രഡ് സ്ക്രിപ്ചർ. സാക്രഡ് സ്ക്രിപ്ചറിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നത് പലപ്പോഴും അതിലുള്ള കോമൻട്രിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So it is a part of liturgical action. Liturgical action means that is related to liturgy. Liturgy means a part of നമ്മുടെ മതപഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ലിറ്റേർജി എന്ന് പറയാം. So we can go to Bible translations. Bible translations was the first prose written in English. The history of Bible translation began with the spread of Christianity to new lands, as local people had to read it in their own languages. We know new land. Which is new land? New land is England. And when the Bible was translated to the language of the new land, after the spreading of Christianity, local people, they have to read it in their own languages. So the history of Bible translation started by the translation, or history of Bible translation started by the spread of Christianity across the world to the new land and to other world. Latin was the language of Bible.
Latin was not the original language of Bible, but the written language was Latin. In Latin, we could find the first written Bible. It was Jerome's Vulgate. Jerome's was Vulgate. Vulgate is a type of Vulgate എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. ലാറ്റിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് അത്ര പ്രമാദിത്വമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. There are some fragmentary Old English Bible translations, notably a lost translation of Gospel of John into Old English by the Venerable Bede, which is said to have been sorry for interruption, which is said to have been prepared shortly before his death around the year 735. 735 AD 735 ഏകദേശം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോൺ ഓഫ് ഗോസ്പൽ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ജോൺ ഓഫ് ഗോസ്പൽ എന്ന പേരിലും അത് അറിയപ്പെടും. ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോണിൻ്റെ ഗോസ്പലാണ്. അത് പിന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൈബിൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബീഡാണ്. വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വെനറബിൾ റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം. And it not fully translated, but some fragmentary parts were translated to English. The first complete English language version of the Bible dates from 1382 and was credited to John Wycliffe, the first translator. It is known as John Wycliffe is known as the first translator of Bible into English. He fully translated Bible into English. John Wycliffe is a prominent person. He was a reformist in English Christianity, and he also was killed by the Catholics. അപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തനായ ആളുകളാണ്. കാത്തലിക് വഴി ഇത് റിഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന കാരണത്താൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ്. There were two versions for this translation. One is literal, other is emphasizing on senses. Two types of translations for John Wycliffe translation has two sides or two senses. First one is literal translation, that is translated in words. In literary it is translated to English. And the second is emphasizing on the senses. What sense is given into the original text. ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സെൻസ് എന്താണ് നോക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൻ്റെ അത് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈക്ലിഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് വേർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആസ് ഹെററ്റിക്സ് മീൻസ് ദൈവനിഷേധികൾ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇവരെയൊക്കെ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനെയും. ഇൻ 16th century there were a fertile period for Bible translation because of invention of printing machine, a recovery of classical learning by Renaissance, new ties with the East after the collapse of the Constantinople, the reformist movement, and the break with Rome. These were causes that helps to make the Bible translation more fertile in those times. In 16th century we know that there were a fertile period for Bible translation because of invention of the printing machine. We know that in 1450 1450 പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തിയത്. ആഫ്റ്റർ discovering this printing machine, there were a huge sudden change in the printing and many translations came out. A recovery of classical learning by Renaissance. In those times we know that Renaissance period classical learning has a recovery. People started to learn classical text, classical teachings have more prominence in those times. Many writers came out with neoclassicism in those times,
And the reformist movement we know that occurred in Christianity in those times. Christianity was delinked with the Roman Christianity in those times. Anglican Christianity, those people who are believing in Christianity in England, they fought that, they said that we have our own Christianity which has its establishment, which is its existence in England itself, no connection to Roman or Italian or Latin Christianity. So the reformist movement also a break with Rome. So there is a break with Rome in those times. So these were the important things that is related to Bible translation. Next, secular prose. The term secular prose has historically been used primarily of the limited range of creative and pseudo-scientific writings which survives from the Anglo-Saxon period. The Romance literature and the tales of the fabulous encountered by distant travelers. In those times there were a few of the writings which were guided or which were understood as secular prose. സെക്കുലർ പ്രോസ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിംഗ്സ് വിച്ച് സർവൈവ്സ് ഫ്രം ദ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരിയഡ് മുതൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദ റൊമാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ദ ടെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫാബുലസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റന്റ് ട്രാവലേഴ്സ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള fabulous things, amazing or astonishing things, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Chaucer's Tale of Melibus and his two astronomical translations, the treatise on astronomical and equatory of the planets, were relatively modest endeavors beside the massive efforts of John of Trevisa, who translated from Latin both Reinhold Hidgen's Polychronicon 1385 and 87, a universal history of Bartholomew Anglicus and Bartholomew Anglicus de Proprietibus Rerum 1398 on the properties of things. ഇതൊക്കെ ഈസ് എൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ചോസർ നമുക്കറിയാം. ചോസർ ആദ്യകാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 കൃതികൾ, ടെയിൽസ് ഓഫ് മെലീബിയസ്, അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റൈസ് ഓൺ അസ്ട്രോലാബെ ആൻഡ് ഇക്കറ്റോറി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്, ഇത് 2 അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ഓഫ് ട്രിവേഴ്സ, അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. റെനൾഫ് ഹിഡ്ഗൻസ് പോളിക്രോണിക്കൺ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാർത്തലോമസ് ആഗ്ലിക്കസിൻ്റെ ഡി പ്രൊപ്രൈറ്റാറ്റിബസ് റെറം എന്ന പുസ്തകവും, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ തിങ്സ്, ഇതൊക്കെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ്. Judging by the number of surviving manuscripts, however, the most widely read secular prose work of the period is likely to have been The Voyage and Travels of Sir John Manville. ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സർ ജോൺ മാൻവില്ലിയുടെ ദ വോയേജ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഓഫ് സർ ജോൺ മാൻവില്ലി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്രയും കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, ഇന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സപ്പോസ്ഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് സർ ജോൺ മാൻവില്ലി, നൈറ്റ് ഓഫ് സർ അൽബാൻസ് ഓൺ ഹിസ് ജേണീസ് ത്രൂ ഏഷ്യ. അദ്ദേഹം ഏഷ്യയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ആൻഡ് സം അതർ ടെക്സ്റ്റ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾസോ വേർ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് important text of prose. Next important text is Le Mote d'Adar. It is one of the important texts. The crowning achievement of later Middle English prose writing was Sir Thomas Malory's Cycle of Arthurian Legends, which was given the title Le Mote d'Adar by William Caxton when he printed his edition in
1485. 1485 വില്യം കാങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പബ്ലിഷർ, നമ്മൾ ഇനിയൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വില്യം കാങ്സ്റ്റൺ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പബ്ലിഷിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തനായ ആളാണ്. അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലി മോട്ടെ ഡി ആദർ എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് മെലോറിയുടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് അർതേറിയൻ ലെജൻസിൻ്റെ, അതായത് ആർദർ എന്ന രാജാവും അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറേ കഥകളുടെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ആസ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓഫ് മെലോറി who described himself as a night prisoner. ഈ മെലോറി ആരാണെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. നൈറ്റ് പ്രിസണർ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഷിവാൽഡ്രിക് നൊസ്റ്റാൾജിയ ആൻഡ് ട്രാജിക് ഫീലിംഗ് with which he imbued his book gave fresh inspiration to the tradition of writing on Arthurian തീംസ്. ആർദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ആർതേറിയൻ. അപ്പോൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഷിവാൽഡ്രിക് നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഷിവാൽഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈറ്റ്ഹുഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. നൈറ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാടമ്പിമാർ. അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി, അവരുടെ പ്രണയം, അവരുടെ ജീവിതം, ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് voluminous work running into 800 pages with the major themes of identity, destiny and cost drive. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ തീമുകളുണ്ട്. ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഡെസ്റ്റിനി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്, ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 800 പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമാകുന്നു ലി മോട്ടെ ഡി ആദർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തേത് ഹൂ റോട്ട് ലി മോട്ടെ ഡി ആദർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ, ഹൂ റോട്ട് മോട്ടെ ഡി ആദർ. Next we can enter to Elizabethan prose. In the Elizabethan prose works were meditations of experienced, learned and trained minds, and in the form of essays, pamphlets, treatises, travel narration, tracts and sermons. എലിസബത്തൻ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. 1550 മുതൽ 1601 വരെ ഏകദേശ കാലഘട്ടം അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് 57 ഇയേഴ്സ്, ഒരുപാട് കാലം അവർ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എലിസബത്തൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി നോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ്, നമ്മളിത് വളരെ വിശാലമായി പിന്നീട് പഠിക്കും. ഇൻ ദിസ് ഏജ്, ഇൻ ദിസ് ടൈം, Britain has got this prominence over the world. The travelers traveled across the world and they started to import things and export things. Money came from across the world. അങ്ങനെയൊക്കെ സമ്പത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രോലഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ സമയം. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. വർക്ക്സ് were meditations of experienced, learned and trained minds, and in the form of essays, pamphlets, treatises, travel narration. essays ഉണ്ടായിരുന്നു, pamphlets ഉണ്ടായിരുന്നു, treatises ഉണ്ടായിരുന്നു, travel narration ഉണ്ടായിരുന്നു, tracts and sermons. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ്സേകളായിരുന്നു. ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ റൈറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ് വർ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ എസ്സേയും ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ എസ്സേയാണ്. whose first collection essays published in 1597, later publication in 1625 with 58 essays. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്സേസ് എന്ന പേരിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1597 പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. പിന്നീട് 1625 58 എസ്സേയോട് കൂടിയിട്ട് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കണിൻ്റെ എസ്സേ നമുക്ക് ശേഷം പരിചയപ്പെടാം. നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നെക്സ്റ്റ്, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നീസ് അർക്കാഡിയ ഇൻ 1577, ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി ഇൻ 1595. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എഴുത്തുകാരനാണ്. നിയോ അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർക്കാഡിയ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 1577. ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം 1595. ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി എന്ന പേരിലും ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ലൈലീസ് യൂഫേഴ്സ് ദ അനാട്ടമി ഓഫ് വിറ്റ്സ് ഇൻ
1579. ജോൺ ലിലിയുടെ യൂഫേഴ്സും ദ അനാട്ടമി ഓഫ് വിറ്റ്സും ഒക്കെ 1579 ഇറങ്ങി. റോബർട്ട് ബർട്ടൺസ് ദ അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി 1621 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി. റോബർട്ട് ബർട്ടനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുര. ഈ പുസ്തകത്തിൽ അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അതിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി അന്വേഷിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിവൃത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി എന്ന പുസ്തകം. അതിന് ഗ്രന്ഥകാരൻ മലയാളത്തിൽ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി. Many other booklets, pamphlets and essays were published on various subjects like religion, politics and literary criticism. മറ്റു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകളിലും പുസ്തകങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബർട്ടൻ്റെ അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ റോട്ട് അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കലി? ഹൂ റോട്ട് anatomy of melancholy? So we can enter into 18th century prose. Matthew Arnold stated that the 18th century was the age of prose and reason. 18th century is known as the age of prose and reason. It is called so because no good poetry was written at the age, and poetry itself became prosaic. In those times we could not see a good poem. നല്ല പോയട്രി ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. The 18th century is also referred as the Augustan age or New Classical age. ഈ കാലഘട്ടം അഗസ്തൻ ഏജ് എന്നും ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ വിശാലമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ. അഗസ്തസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് റോമിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല വികസനവും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാർട്ടൂനും കലയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാലത്തിലെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അഗസ്തൻ ഏജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിയോ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്നർത്ഥം. ദ മേജർ പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഇൻക്ലൂഡ് ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്. ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിനെ നമുക്കറിയാം. ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റാണ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗള്ളിവേഴ്സ് ട്രാവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഗള്ളിവരുടെ യാത്രകൾ. And Joseph Addison, Richard Steele, Samuel Johnson and other prose writers significance are James Boswell, Edmund Burke and Edward Gibbon. ഇവരൊക്കെ ശേഷം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിശദീകരിക്കാം. സ്വിഫ്റ്റ്, ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ വർക്ക്സ് സച്ച് ആസ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് 1704, an argument against abolition Christianity 1712. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽ 1726 and the modest proposal 1729 ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ജോസഫ് അഡിസൺ, റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരാണ്. ആർ അനദർ പ്രോസ് റൈറ്റർ. സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ടാറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം in 1709. and Addison and Steele jointly started the Spectator in 1711. 1711 സ്റ്റീലും ജോസഫ് സ്റ്റീലും റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലും ജോസഫ് ആഡിസണും കൂടി ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാഗസിനാണ് ദ സ്പെക്ടക്ടർ. ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ദ മാഗസിൻ ജോയിൻലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ എഡിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ? എഡിസണും സ്റ്റീലും ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ മാഗസിൻ ഏതാണ്? ദ ബോത്ത് സ്റ്റുഡ് ഫോർ moral and social reforms and most of their essays centers around the imaginary character of Sir Roger D. Coverley, hence they were known as Coverley Papers. റോജർ ഡി കവേളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ എസ്സേയും. അദ്ദേഹം ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതിൻ്റെ കഥ, ചെറിയ ചെറിയ നരേഷൻ ആയിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവേളി എസ്സേസ്, കവേളി പേപ്പേഴ്സ് എന്ന പേരിലും ഈ മാഗസിനുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. 18th century പ്രോസിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഏർലി റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ദ റിനൗഡ് പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ് റൈറ്ററാണ്, ക്രിട്ടിക്കാണ്. ഫാദർ ഓഫ് ക്രിട്ടിക് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പറയാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല.
ക്രിട്ടിസത്തിൻ്റെ മോഡേൺ ക്രിട്ടിസിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഷേക്സ്പിയറെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ വിത്തൗട്ട് ജോൺസൺ നോ ഷേക്സ്പിയർ എന്നാണ്. ജോൺസൺ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഷേക്സ്പിയറെ പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പിയേർഡ്, അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസിൻ ഇൻ 1738, 1738 ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാണ്. ഹി റോട്ട് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ഫോർ ദ റാംബ്ലർ എന്ന മാഗസിൻ എഴുതി. ഇൻ 1765 he published his edition of Shakespeare and the preface of which became landmark in Shakespeare criticism. അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയർ. and became a landmark in Shakespeare criticism. And he wrote a preface to that collections, and this preface became a landmark in Shakespeare criticism. His last and substantial work, The Lives of Poets, വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ്. The Lives of Poets, 1777-1778, which comprises of short biographies and critical appraisal of 52 poets. 52 കവികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ബയോഗ്രഫീസൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള 1777-78 കാലത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സാമുവൽ ജോൺസൺ, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൂ റോട്ട് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ്. ഇനി അടുത്ത എഴുത്തുകാരൻ ഡാനിയൽ ഡെഫേ, നമുക്കറിയാം, റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഇൻ 1719 റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എഴുതി. റോബിൻസൺ ക്രൂസോ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ്, വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡാനിയൽ ഡെഫേ ആണ്. ഇനി ഒളിവർ ഗോഡ്സ്മിത്ത് റിമാർക്കബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ജോർജ് സെക്കൻഡ് ഇൻ 4 volumes. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒലിവർ ഗോഡ്സ്മിത്ത്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ആനിമേറ്റഡ് നേച്ചർ 1774 ആൻഡ് ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് 1759. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ്. എഡ്വാർഡ് ഗിബ്ബൺ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയനാണ്, വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് 1770. ഇതൊക്കെ ആണ് 18th centuryയിലെ പ്രോസിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക്സ്.